بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نظم پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے فاضل بھائی محترم جناب اسامہ یاسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور کچھ لمحات کے لیے آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب اسامہ یاسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند منٹ کی گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی اور جامع اور مدلل بیان ہمارے آئے ہوئے مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ عبداللہ سجاد سلفی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے کئی طریقہ کار ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ہر ایک آیت حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا مطلب انسان کو سمجھنا۔ بآسانی انسان ان قرآن کی آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے، تیسرے خلیفہ ہیں جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دفتر کے اندر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، پریشان، رو رہا ہے، غمگین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہا میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ ترستے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹے پیدا ہو جائیں، ان کے ہاں اولاد ہو جائے، اور تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور تم رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری شادی آج سے 6 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری شادی ہوئی تھی، اور 6 مہینے بعد، ٹھیک 6 مہینے بعد میری بیوی کو بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یہ ڈاؤٹ ہے، مجھے یہ شک ہے کہ میری بیوی کا شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلق تھا، وہ غلط کام کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اس کے 6 ماہ کے اندر ہی اس کو بچہ پیدا ہو، ورنہ عام بچہ 9 مہینے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ 6 مہینے کے اندر ہی پیدا ہو گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات تو غمگیر ہے، واقعی پریشانی والی بات ہے، کیونکہ یہ واقعہ پہلے کبھی پیش آیا ہی نہیں کہ کسی عورت کے ہاں 6 مہینے کے اندر ہی بچہ پیدا ہو جائے۔ کہا اس کی بیوی کو بلایا جائے۔ اس کی بیوی کو بلایا گیا اور کہا یہ تمہارا خاوند کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی جو گنتی ہے، اس نے 6 مہینے گنتی گنی ہے، یہ بالکل ٹھیک، واقعی میری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے بچہ کس طرح 6 مہینے کے اندر پیدا ہو، یہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بی بی یہ بات غلط ہے کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے کسی اور کے ساتھ تمہارا تعلق تھا، تم زنا کیا کرتی تھی، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، اب تمہیں رجم کیا جائے۔ اعلان کر دیا اس عورت کو اٹھایا جائے، کھلے میدان کے اندر لے کر جائے اور اس کو رجم کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے زنا کی سزا اس وقت میں کیا تھی؟ بلکہ اس وقت کیا، یہ قیامت تک یہی سزا رہے گی۔ کیا سزا ہے؟ جس نے زنا کیا ہے اس کو کھلے میدان کے اندر لے کر جایا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائے۔ دوسرا طریقہ، ایک میدان کے اندر لے کر جائیں گے، ایک گڈھا کیا جائے گا، اس کے اندر اس کے آدھے جسم کو دفن کیا جائے گا، اور جو اوپر والا جسم ہے اس پر زوردار پتھر مارے جائیں گے، تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہ سزا ہے زنا کی، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کے اڈے کھلے عام، فحاشی کے اڈے کھلے عام۔ ویسے اس ملک کو یہ نام دیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، شریعت بھی اس پر نافذ ہے، لیکن کوئی شریعت اس پر نہیں نافذ کی جاتی۔
तो बात कहीं और चली जाए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, खलीफा थे, उनके हुक्म की पासदारी की जाएगी। उस औरत को उठाया गया, खुले मैदान के अंदर लेके जाया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। लोगों को पता चला, लोग वैसे ये तमाशा देखना चाहते थे, कोई ऐसा सीन बने, कोई ऐसा मामला बने कि हम दौड़े जाएं और उनको देखें जाकर। तो सारे लोग मैदान की तरफ दौड़ रहे, झोलियां उठाई हैं, झोलियों के अंदर पत्थरों को रखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और उस औरत को मारने के लिए, उस औरत को रजम करने के लिए सारे लोग मैदान की तरफ दौड़ रहे हैं। एक शख्स ऐसा है जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दफ्तर की तरफ दौड़ रहा है। उसका नाम क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान नहीं गए, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दफ्तर में गए, खैमे में गए, जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, कहा उस्मान ये तुमने किस तरह का फैसला किया है? ये फैसला गलत है। कहा ये फैसला किस तरह गलत है, तुम ही बता दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने इस कुरान के अंदर यह बात बताई है कि 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो सकता है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान परेशान, ये कैसी बात? और याद रखें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाफिज हैं और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हाफिज हैं, दोनों हाफिज हैं, कुरान के अच्छी तरीके से कुरान याद। कहा तुम ही मुझे बता दो किस तरह अल्लाह ने कुरान में कहा है 6 महीने में बच्चे पैदा। कहा कुरान के अंदर है फिसालुहु हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत, सिर्फ हमल की नहीं, वो फिसालुहु दूध पिलाने की मुद्दत भी सलासून शहरा 30 महीने होती है। और अल्लाह ने दूसरी जगह यह बयान फरमाया है उस्मान हौलैनी कामिलैनी, मां को यह चाहिए कि वो अपनी मां अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। और कहा उस्मान ये मुझे बतलाओ 2 साल में कितने महीने होते हैं? कहा 12 महीने होते हैं। जब 30 महीनों में से 12 महीनों को अलग करेंगे तो कितने महीने बाकी बच गए? कहा 6 महीने बाकी बच गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान की तरफ दौड़े हैं। कुरान को देखिए किस तरह समझा है, कुरान की आयत कितनी हिकमत पर मबनी है कि कुरान की एक एक आयत को अगर हम समझे तो हमें पता चले कुरान हमें किस तरह कह रहा है। वो मंजर मैदान का क्या है? लोगों ने अपने झोलियों के अंदर पत्थरों को रखा हुआ है, मारने के लिए तैयार हैं। और वो बीबी अपनी बहन से बात कर रही है, कह रही है मेरी बहन, ऐ मेरी बहन, मैंने कभी भी इस तरह किसी मर्द को नहीं छुआ, मैं बिल्कुल सच्ची हूं, मैं बिल्कुल पाक दामना हूं, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरी कोई सजा नहीं है। अब ये बात चल रही है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और इस वाक़े को रोक दिया और कहा इस औरत को आजाद कर दिया जाए। मुझे कुरान की आयत मालूम न थी कि कुरान की आयत, कुरान के अंदर अल्लाह ने ये बयान फरमाया है कभी कभार हमल की मुद्दत 6 महीने भी हुआ करती। तो मौजूद सामीने कराम देखिए किस तरह कुरान को समझा। अब यहां खलीफा है, कह सकते थे वो मैदान में जा चुकी है, खलीफा ने हुक्म दे दिया है, अब मैं किस तरह रोक सकता हूं? नहीं, डटे नहीं अपनी बात पे। इसमें कई एक असबाब है जो हमारे समझने के लिए हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त है, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कुरान की एक एक आयत हिकमत पर मबनी है, इसको समझिए, गौर फिक्र के साथ इस कुरान को पढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी व बिल्लाहि तौफीक। जज़ाकल्लाह।